सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुरजान दलेंगे। ये पंजवां सोईया महाराज बख्शिश कर रहे। हुण पहलां तां पिछे दान वगैरह सारे दस दिते भी इन्हां दा नाम जपे तो बिना इन्हां दा कोई लाभ नहीं है। सुध सिपाह, सुध हुंदा चंगी तरह, सिपाह जिहड़े सिपाही ने चंगी अच्छी ट्रेनिंग वाले होण, बहुत वधिया ट्रेनिंग वाले सिपाही होण। दुरंत दुबाह, दुरंत बड़ा जिहड़ा कठिन है जंग, उहनूं दब लैण, उस जंग ते काबू पा लैण, कमांडो हुंदे जिवें। सुध सिपाह, चंगी मेहनत वाले सिपाही राजे कोल रखे होण ਅਤੇ बड़ी भारी जंग के उत्ते भी जाके काबू पा लैण। दद्दियां नूं औंकड़ ने सुध सिपाह दुरंत दुबाह। ये तो कोई नहीं कि इत्थे हुण व्याकरण अनुसार औंकड़ नहीं लाउणा, कई वैसे ही छड्ड लैंदे ने अपने कोलों ही औंकड़, भी इत्थे औंकड़ लाउण नूं कहा नहीं। दुबाह ते दुरंत, इस करके सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह। साज के चंगी तरह अपने शरीर के उत्ते सनाह जिहड़ी संजूआं पहन लैण चंगी तरह, जिन्हां दे विच दी कोई चीज़ मार नहीं करदी। दुरजान दलेंगे, जिहड़े दुरजन पुरुष ने, दुश्मन ने, गंदे बंदे ने, उन्हां नूं दल के सुट देण, उन्हां नूं खत्म कर देण। इन्नी तकड़ी फौज एक राजे कोल होवे। भारी गुमान भरे मन में, बहुत ज्यादा मन के अंदर उन्होंने दे हंकार भरिया होवे, भाव भी मैं सारी दुनिया नूं मार दियांगा, खत्म कर दियांगा। इन्ने तकड़े सिपाही हो के योधे होण। कर परबत पंख हले ना हलेंगे। फिर वो जिहड़े ने परबत ने, उन्हां नूं खंभ लग जाण ते उड़ जाण। परबत भावें खंभ लग के उड़ जाण, ना हलेंगे, पर वो जिहड़े सिपाही ने सिपा सलार, वो ना हिलन उत्थों। इन्नी शक्ति वाले होण सिपाही, परबत भावें उड़ जाण पर वो उत्थे ही खड़े रहण। इन्ने तकड़े योधे भी होण जेकर। तोर अरीन, अरीन हुंदा वैरी, अरी दा मतलब वैरी हुंदा। तोड़ तोड़ देण, वैरी नूं दो टोटे करके सुट देण, टुकड़े टुकड़े कर देण। तोर अरीन ते मरोर मवासन। हरी सिंह जी नलूआ साडे जरनैल योधे मैदान जंग दे विच फौजां दे आमो सामने आके फौजां खड़ियां हो गईयां। जिहड़ा पठाणा दा उधरों वड्डा जरनैल सी, वो अगे आया। हरी सिंह नलूआ नूं कहण लगा कि कहंदा क्यों इन्ने मावां दे पुੱਤ मरवाउणे ने, आपां दोवें जंग कर लैने आ। जे तुसीं हार गए तो समझांगे तुसीं सारे हार गए, जे मैं हार गया तो मैं समझू मैं हार गया, सारे ही हार गए, असीं वापस मुड़ जाएंगे। क्यों इन्हें मावां दे पुੱਤ मरवाने ने। उस वक्त आ करके पहला कहना किहड़ा तुहाडा जरनैल। हरी सिंह नलूआ घोड़े तो थल्ले उतर आए। सो कहंदे आके पहला हथ मिलाउणा है। जदों उन्हें आके हरी सिंह जरनैल नाल हथ मिलाया, हुण हरी सिंह जरनल विच इन्नी ताकत सी हरी सिंह नलूए विच, उन्होंने माड़ा जिहा झटका मारिया, उहदी बांह हत्थ च फड़ाती तोड़ के। वो कहंदा जद इन्नी जान वाला एक ही बंदा इन्हां दा, ते साडी फौज तो इत्थे कुछ भी नहीं करू। वो सारे हार के मुड़ गए। उत्थों मरोर मवासन, मरोड़ के सुट देंदे। इन्नी जान वाले सिपाही पुराने टाइमां च हुंदे सी, हुण भी शायद होण, पर पुराने जिहड़े हुंदे सी, महाराजा पटियाला दी फौज सी एक बहुत तगड़ी, 6-6 फुट जवान रखे हुए, जिहदे च जिहड़ी कश्मीर च जाके मर गई सी सारी, वो इहो ਜਿਹੇ योधे रखे हुंदे सी राजिਆਂ कोल। पर सतगुरु कहने माते मतंगन मान मलैंगे। माते मस्त होए मतंगन जिहड़े हाथी ने, इन्हां दे मान नूं भी मल के सुट देण। पैंडे खां वांगू, जिवें इन्ने तकड़ा योधा सी पैंडे खां, जे हाथी दी लत्त फड़ ले तो हाथी नूं तुरन नहीं सी दिंदा, ते घोड़िਆਂ नूं आपस विच फड़ के थल्ले दब दिंदा, ਝੋਟਿਆਂ नूं भिड़दिਆਂ नूं हटा दिंदा सी। सतगुरु कहने ये एक वखरी गल है भी तकड़े अच्छे कमांडो बन जाना, तकड़े अच्छे ट्रेनिंग लै लैनी, ते बहुत सारे फौज बन जानी, ते पहाड़ हिलन ना हिलन, पर योधे हिलदे नहीं है। तोड़ तोड़ के दुश्मन नूं सुट देण वाले होण, मरोड़ के सुट देण वाले होण, हाथियां दा मान दूर कर देण। पर श्री पत श्री भगवान किरपा बिन
ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲेंगे। ਨਿਦਾਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ, ਫੌਜ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਬਣਨਾ, ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ, ਕਮਾਂਡੋ ਬਣਨਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਮਲ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਧਾ ਬਣਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਪਾਰਸਨਾਥ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਪਾਰਸਨਾਥ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਹਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਜਿੱਤੇ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮਨ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣ ਕੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਸੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਬੜੇ ਬਰਿਆਰ, ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਹੋਣ। ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ। ਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ, ਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣ, ਪਛਈਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਇਹ ਚਾਹਣੇ, ਪਛਈਆ, ਮਲਈਆ, ਲਵਈਆ ਤੇ ਦਿਵਈਆ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਣ। ਪਛਈਆ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਭਖਣਾ। ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ, ਸਾਰ ਤਤ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ, ਬਰਛੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਖਾ ਲੈਣ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਛਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੋਰਤ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਲੈਣ, ਤੋੜ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤੋੜ ਵੀ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣ। ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੂਗਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ। ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ, ਆਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਿੰਦ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਨਰੰਗੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਮੂਹਰੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮੂਹਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਲ ਮਲਈਆ, ਮਾਤੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ, ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਉਹਨੇ ਪੱਕੇ ਤਕੜੇ ਕਿਲੇ, ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਕਿਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ ਕਿ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ, ਸੋ ਬਾਤਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰੇ ਚੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ। ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣ ਸਭ ਨੂੰ, ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਡਰੋ ਡਰੋ ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਿਵਈਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਚਕ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ। ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਿਆਣਾ ਭਗਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਨਾਮ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਉਡਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਡੌਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਵੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਨਾਮ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ? ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਿਆ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਅੰਦਰੋਂ। ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ। ਦਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਨਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਦੇਵਤੇ, ਫਨਿੰਦ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹੈ। ਨਿਸਾਚਰ, ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ। ਚਰ
ਚਰ ਮਤਲਬ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੈਂਤ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਸਾਚਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਸਾਚਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਣਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈਤ ਧੁਨ, ਇਹ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵੱਧਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਓ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਖੱਪ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਖੱਪਣਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ। ਸੱਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ, ਅਵਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਚਪਾਂਗੇ, ਚੱਬ ਜਾਏਗਾ ਕਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਚੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਜਲ ਕਹਾਂ ਥਲ ਕਹਾਂ ਗगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। मौत ने चबा जाने ने। जिवें शेरनी जंगल दे विच बड़े बड़े शिकार चबा जाती, हड्डियां चब जाती है जानवरां दियां, पर जदों अपने बच्चे नूं अग विचों कढना, बिल्ली भी ते शेर ने भी उन्हां ही दंदां नाल फड़ के मूँह विच अग विचों बाहर कढ के लै जांदी। अपने बच्चे नूं उहनूं नहीं पाड़ के खांदी, उन्हां दंदां दे नाल। इसे प्रकार मौत ਜਿਹੜੇ आम पापी लोग ने उन्होंने तो पाड़ पाड़ के खांदी शेरनी वांगू। जदों आउंदी अपने प्यारिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ फिर ਐਨ ਬੋਚ के चुकदी उन्होंने, किते इहनूं तकलीफ ना हो जाए माड़ी मोटी भी किते। इस प्रकार सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहने किन्नी भी शक्ति होवे, किन्ना भी कुछ होवे, एक एक सवैये च सारियां ही चीज़ां दस दित्तियां भी कल्याण नहीं होनी। जिन्ना मर्जी कोई भलवान होवे, कोई शैतान होवे, कोई कुछ भी होवे, सारियां चीज़ां ही बेअर्थ कर दित्तियां महाराज ने। सतगुरु तां इक्को ही गल नूं सारियां नालों श्रोमणी कह रहे ने। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। काल उस्ताद की बाणी सुनने करके हुण जदों कोई बाहरले मत का बंदा आवे, कोई बाहरला बंदा, उहनूं उहो जी चीज़ सुणाउणी पैंदी। कई बार आपां कहने आ चीज़ां महाराज ने क्यों कीतियां, फलानियां गल्लां क्यों कीतियां। इस करके सतगुरु महाराज बख्शिशां करदे ने। आओ सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह सवैये जो बाणी आपां नूं बख्शिश कर रहे हैं, नितनेम की तीसरी बाणी है। 7 पौड़ियां इहदियां श्रवण कर चुके हैं, कुल 10 पौड़ियां ने, 3 पौड़ियां बाकी होर ने। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउने मानविंद्र गजिंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे, करेंगे करनगे राज। पिछे जिन्हां ने कीते ने। मानविंद्र, मानविंद्र हुंदा बंदियां दा राजा, गजिंद्र इंद्र देवता, गज क्योंकि वो जिहड़ा ऐरावत हाथी है इंद्र कोले, इस करके उहनूं गजिंद्र कहंदे ने।
ਜਿਹੜਾ 14 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਨਰਾਦਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਬੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਨਰਾਦਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਰ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਯਕਸ਼ ਤੇ ਯਕਸ਼ਣੀ ਆਦਿਕ। ਕੁਬੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ। ਜੌਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ, ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੇ, ਕੁਬੇਰ ਬਣ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜਾਦਿਕ ਦਾਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਗਜ ਆਦਿਕ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੈਂਗੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਵੰਬਰ ਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜੇ ਸਵੰਬਰ ਰਚ ਲੈਣ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਚੀ ਪਤ, ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਚੀ, ਇੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਚੀ ਪਤ, ਸਚੀ ਦਾ ਪਤੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ। ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰਾਂਗੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉੱਚੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਇੱਕ ਥੰਮਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 14 ਵਾਰੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ 14 ਵਾਰੀ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨਾ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਸਮੇਤ ਜੂਨਾ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੇਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ। 17 ਭੱਟ ਇਹੀ ਸਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 11 ਕਰਤਾ।
क्योंकि तो बुद्धिजीवी ने, बुद्धिजीवी तो अपनी गल भी अगे रखते होंगे ने, आत्मक जीवी तो है नहीं कि आत्मक ज्ञान विच होर गल्लां हुंदियां असल विच। ते जदों बुद्धिजीवी आ जांदे ने उदों थोड़ी जिही अपनी गल्लां शुरू कर लैंदे ने। जे उसे बुद्धिजीवी नूं किते आत्मक ज्ञान हो जाए, उही मुड़ के वापस उत्थे आ जाएगा। वो कहने बई नहीं पहले ही ठीक सी, जिवें हौली 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 मर्यादावां नूं बदल दिता, कई गल्लां घटा वधा कर दित्तियां, हौली हौली सारे मुड़ के फिर उत्थे ही आ जाणगे, क्योंकि अपनी बुद्धि मुताबिक चलने। चल तां असीं भी सकते हैं पर नहीं ना चलना, गलत गल बिल्कुल नहीं करनी। जिहड़ी गल अकाल पुरख दा हुक्म है, जिहड़ी गल महाराज दा हुक्म है, उसे ते ही अटल रहना चाहिए। महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, जे नर श्री पत के प्रस है पग, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਗ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਣਗੇ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਧਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚਰਨ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪਰਸ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਚਰਨ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਚਰਨ ਉਹਦੇ, ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਭਇਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਾਂ ਭਇਓ। ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਮਾਧੀ ਜਿਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲਈਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, इत्थे नन्ने दे पैर च अद्धा हाहा लाया महाराज नहात। वैसे पूरा बनाइए तो नहात बनता, पर इत्थे थोड़ा ही भारा करना। नहात फिरिओ लिए सात समुंदर, सत्तां समुंदरां दे उत्ते नहाउंदा फिरे। क्योंकि वैसे तो समुंदर ते नहाउण दा फल हिंदू मत च उन्होंने वड्डा मन्निया, सारियां नालों वड्डा फल पहलां सरोवरां दे इशनान, फिर नदी दा इशनान वड्डा, दरिया ते उदों वड्डा। कहने समुंदर च नहाउण दा फल बड़ा वड्डा। फिर तो अंग्रेज़ां नूं फल बहुता मिलना चाहिए, वो रहिंदे ही समुंदर च ने, फिर तो जिहड़े शिप च ने वो समुंदर च ही रहिंदे। ये किसी हद तक किसी टाइम ते गल कोई ठीक हो सकती सी, हुण नहीं है। महाराज कहने हुण नहीं। नहात फिरिओ लिए सात समुंदर, सारी जिंदगी गवाती सत्तां समुंदरां नहाउंदिआं, लोक गए पर लोक गवायो। आ लोक भी गया पर लोक भी, दोनों ही खत्म हो गए। महाराज कहने वो ये तां जिन्हां ने पहलां कही गल कि समुद्रां च नहाउण दा फल है, ये लोकां ने सारिआं नूं थोड़े थोड़े फलां च उलझा के रखिआ, परमेश्वर दा नाम किसी नूं जपाया ही नहीं। बास कीओ विखियान सो बैठ कै, दो भावने दे विखियान, एक तां बीआबान उजाड़ नूं कहंदे ने, उत्थे बासा कर लिया। वो बैठा कला पशुओं की तरह जंगल च, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। उन्हें एवें दी एवें ही उम्र बतीत कर दी अपनी जंगलों च बैठ के। एक हुंदा बास की विखियान सो बैठ के, विखियान हुंदा विषय विकारां वाले पुरुषां नाल बह के विषयां विकारां दीयां गल्लां करके, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। सारा दिन विषयां दीयां गल्लां कर करके जिंदगी एवें दी एवें लंघाती। उन्होंने जिंदगी सारी विषयां विकारां विच लंघा दी। हुण तां लोड़ भी नहीं पैंदी किसी बंदे कोल बहण दी, टीवी ला के बह जाओ, पर टीवी साहब ये काम कर दिंदे। फिर वो कहंदे आ जाओ। विषय विकारां दी तां हुण किसी नाल गल करन दी लोड़ नहीं, भी विषय विकार तां मेरे कोल बड़े ने। महाराज कहंदे आउंदी इउं ही उम्र बतीत कर ली, इन्ना सोहना मनुखा जन्म मिलिया सी, वो एवें ही बतीत कर लिया। इन्ना सुंदर जीवन सी मनुखा जन्म। साच कहो सुन लेहो सबा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। यथार्थ वचन कहना सच्चा। महाराज कहते ने सुन लो सारे, जिन्हों ने प्रेम किया उन्होंने प्रभु की प्राप्ति की। ऐसे महाराज कहने काहू ले पाहन पूज धरियो सिर,
किसी ने तो लैके पत्थर सिर ते रख लिया, उसकी पूजा की, सिर मत्थे ते मन्निया, ਉਹਨੂੰ मत्था टेकी गए पत्थर ਨੂੰ जाके। काहू ले लिंग गरे लटकायो, कईयां ने गल दे च लिंग लटकाया हुंदा, शिवलिंग ਨੂੰ गल च लटका लैंदे ने, छोटे छोटे जे बने मिल जाते हैं। काहू लखियो हर अवाची दिशा में है, काहू पछाह को शीस निवायो। कईयां ने अवाची दिशा हुंदी है जिहड़ी पूर्व दिशा, कईयां ने जाणिया रब पूर्व दिशा विच आ, काहू पछाह को शीस निवायो। कईयां ने पिछे नूं शीस, इहदे उल्ट शीस निवाउणा पश्चिम दिशा च रब जाणिया मुसलमानां ने। कोई बुतान को पूजित है पस, कोई पशु बंदा तां कहंदे बुत्तां दी पूजा करी जांदा, कोई मिरतान को पूजन तायो, कोई कबरां नूं पूजी जांदा। महाराज 10वें पातशाह नूं बहादुर शाह कहण लग्या असीं हिंदुआं नाल इस करके नाराज हैं जां औखे हैं भी ये देखो जी बुत्तां दी पूजा करदे आ। महाराज सच्चे पातशाह कहने फर्क तो कोई नहीं, बुत तो तुसीं भी पूजदे हो, बुत वो भी पूजदे ने। कहने महाराज असीं किवें पूजदे हैं? महाराज कहने वो तो लम्मा खड़ा कर लैंदे, बुत नूं तुसीं लम्मा पा लैंदे हो। इक्को गल होई, ਉਹਦੇ ਤੇ भी ਇੱਟਾਂ ही लगियां ਹੁੰਦੀਆਂ, पत्थर लग्या कबर दे उत्ते, कबर ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ मत्था टेकदे ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਹੀ है, ਉਹ नहीं बुत हैगा। ਉਹ मरे हुए बुत्तां नूं कोई मरे हुए बंदिਆਂ ਨੂੰ पूजदा देखिया कदे? इस करके महाराज कहने को बुतान को पूजित है बस, को मृतान को पूजन धायो, कूर किरिया उर्जो सब ही जग। सारा संसार झूठी क्रिया च उलझिया होया, श्री भगवान को भेद ना पायो। भगवान परमेश्वर की प्राप्ति का भेद अज तक किसी ने पाया ही नहीं। वो तो आपने दस ही दिता कि साच कहो सुन लिहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे